Exercise 6.2. Question first. Find the center and the radius of each of the following. X square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0. आता हे इक्वेशन सर्कलचं आहे. तर ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला सर्कलच्या सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे आहेत आणि सर्कलची रेडियस फाइंड आउट करायची आहे. Now comparing this equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and this equation is general equation of the circle where center of that circle is minus g and minus f, and radius of the circle r equal to square root of g square plus f square minus c. इथे आपल्याला हे दोन फॉर्म्युले वापरायचे आहेत. पहिल्यांदा आपल्याला कंपॅरिझन करायचं x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आणि हे इक्वेशन, आणि ह्यावरून आपल्याला g समजेल आणि f समजेल. त्याच्यावरून आपल्याला मायनस g आणि मायनस f काढायचे, अँड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आणि ह्यावरून रेडियस, अँड c इज नथिंग बट हियर मायनस 4. Solution. Now given equation of the circle is x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0. Now comparing this equation with the general equation of the circle, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. त्या दोन्ही इक्वेशनची तुलना करायची, कंपेअर करायची. x square minus 2. Take coefficient of x, that is x coefficient of here is 2 and coefficient of x is 2g. 2g equal to minus 2, therefore g equal to minus 1, and therefore minus g equal to plus 1. Now comparing y coefficient, 4 equal to 2f, therefore f equal to 2, therefore minus f equal to minus 2, therefore center of the circle is at minus g minus f, that is 1 and negative 2, 1 and negative 2, and radius of the circle equal to square root of g square plus f square minus c, that is 1 square plus minus 2 square minus minus 4. C is here, c is minus 4, therefore 1 square plus 4 plus 4, 1 square 1, 1 plus 4 means square root of 9, and square root of 9 is 3, therefore radius of the circle is 3. Answer. Center of the circle is at 1 and negative 2, and radius of the circle is 3. Find the center and the radius of the following equation. X square plus y square minus 6x minus 8y minus 24 equal to 0. Now this equation is equation of the circle. हे वर्तुळाचं इक्वेशन आहे. या इक्वेशन वरून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? सेंटर ऑफ द सर्कल अँड रेडियस ऑफ द सर्कल, म्हणजे वर्तुळाचे केंद्राचे निर्देशक आणि वर्तुळाची त्रिज्या, हे आपल्याला या इक्वेशन वरून फाइंड आउट करायचे आहे. तर इथे आपल्याला कंपेअर करायचे. Comparing this equation with the general equation of the circle, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. या दोन इक्वेशनचं कंपेअर करायचं. Now this is equation of the circle, general equation of the circle, where center is at minus g and minus f, and radius of the circle equal to square root of g square plus f square minus c. तर इथे कंपेअर करून आपल्याला हे दोन फॉर्म्युले वापरून सेंटर आणि रेडियस काढायचे. गिवन इक्वेशन is x square plus y square minus 6x minus 8y minus 24 equal to 0. Comparing
with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. तर इथे कम्पेअर करायचं आहे. एक्स स्क्वेअर आहे, वाय स्क्वेअर आहे. आता एक्सचा कोइफिशियंट इथे -6 आहे आणि इथे एक्सचा कोइफिशियंट 2g आहे. देअरफॉर 2g इक्वल टू -6, g इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -3, g इक्वल टू -3. देअरफॉर -g इक्वल टू +3. आता y चा कोइफिशियंट कम्पेअर करायचे. मग 2f इक्वल टू -8, f equal to -8 divided by 2 means -4. Therefore -f equal to 4. And here c is -24. Now radius of the circle r equal to g square plus f square minus c. G is here -3 square, 4 square, f is -4 square and c is here -24. Now -3 square means -3 into -3 means +9. Square root of 9 -4 square means 16. Negative become here plus, minus plus, plus. इथे addition करू. 25 plus 24. 25 plus 24, 49. Square root of 49 is 7. Square root of 49 means 7. Therefore, radius of the circle is 7 and center of the circle at -g -f, that is 3 and 4. तर इथे वर्तुळाचे केंद्र हे 3 आणि 4 वर आहे. x निर्देशक 3 आहे, y निर्देशक 4 आहे. x coordinate of the center is 3 and y coordinate of the center is 4 and radius of the circle is 7. वर्तुळाची त्रिज्या 7 आहे. Center of the circle is at 3 and 4 and radius of the circle is 7. म्हणजेच वर्तुळाचे केंद्र हे 3 आणि 4 वर आहे आणि वर्तुळाची त्रिज्या ही 7 आहे. Find the center and the radius of the following equation: 4x square plus 4y square minus 24x minus 8y minus 24 equal to 0. तर हे इक्वेशन सर्कलचं आहे. तर ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला सेंटर आणि रेडियस फाइंड आउट करायची आहे. नाउ कंपेअर दिस इक्वेशन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दॅट इज x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ह्या दोन इक्वेशनचं कंपेअर करायची, तुलना करायची आणि त्यावरून आपल्याला सेंटर ऑफ द सर्कल काढायचं आहे. नाउ हियर सेंटर ऑफ द सर्कल इज -g and -f and radius of the circle r equal to square root of g square plus f square minus c. तर इथे आपल्याला हे दोन फाइंड आउट करायचे आणि आधी कंपेअर करून घ्यायचे. आता इथे 4x स्क्वेअर आहे, पण इथे x स्क्वेअर आहे, इथे 4y स्क्वेअर आहे, इथे y स्क्वेअर आहे, इथे 24 आहे, 8 and 24 आहे. ह्या सगळ्याला आपण 4 ने भाग घालू शकतो, LHS आणि RHS ला. मग 4x स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 मीन्स x स्क्वेअर, 4y स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 मीन्स y स्क्वेअर, 24 divided by 4 means 6x, -8 divided by 4 means 2y and 24 divided by 4 that is 6 and 4 divided by 0 0. तर इथे आपण 4 ने डिवाइड करून घेऊ पूर्ण इक्वेशनला आणि नंतर कंपेअर करायचं. मग x स्क्वेअर y स्क्वेअर, मग कोएफिशिएंट ऑफ x घ्यायचा आहे. मग 2g इक्वल टू -6, g इक्वल टू -3, देअरफॉर -g इक्वल टू 3. तर आता याप्रमाणे आपण सॉल्व करू. गिवन इक्वेशन इज 4x square plus 4y square minus 24x minus 8y minus 24 equal to 0. Now dividing both side by 4 or divide both side by 4. RHS आणि LHS साइडला आपण 4 ने डिवाइड करतो. Therefore equation is now x square plus y square minus 6x minus 2y minus 6 equal to 0. Now comparing this equation with
comparing with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Therefore, plus 2g plus 2g equal to minus 6. Therefore, g equal to minus 6 divided by 2 means minus 3. Therefore, minus g equal to 3. And 2f equal to minus 2. Therefore, f equal to minus 2 divided by 2 means minus 1. Therefore, minus f means plus 1. And here c is minus 6. C is minus 6. Now, radius of the circle is g square plus f square minus c. G is here. G is minus 3. Minus 3 square. F is minus 1 square and minus 6. C is minus 6. Now minus 3 square means 9, 1 square 1, and here negative or minus plus 6 means 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, and square root of 16 is 4. Therefore, a radius of the circle equal to 4, and center of the circle at center equal to minus g minus f, that is 3 and 1. तर वर्तुळाचं केंद्र हे 3 आणि 1 वर आहे आणि वर्तुळाची त्रिज्या ही 4 वर आहे. Therefore, answer center of the circle equal to minus g minus f, that is 3 and 1. At 3 and 1, and radius of the circle equal to r equal to 4. Question 2. Show that the equation 3x square plus 3y square plus 12x plus 18y minus 11 equal to 0 represents a circle. Now this equation represents a circle only when g square plus f square minus c is greater than 0. जेव्हा ही व्हॅल्यू शून्यापेक्षा मोठी असेल तेव्हाच हे इक्वेशन सर्कलचं आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या इक्वेशनचं आणि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल याचं कंपॅरिझन करायचं आहे. म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन कंपेअर करायचे आणि त्याच्यावरून आपल्याला g फाइंड आउट करायचा, f फाइंड आउट करायचा आणि कंपेअर करून c घ्यायचा आणि ही व्हॅल्यू काढायची. जर ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आहे, ही व्हॅल्यू जर शून्यापेक्षा मोठी असेल तर ह्याचा अर्थ हे इक्वेशन सर्कलचं आहे. हे इक्वेशन सर्कलचं आहे असं आपण म्हणू शकतो. Given equation is 3x square plus 3y square plus 12x plus 18y minus 11 equal to 0. So given equation is 3x square plus 3y square plus 12x plus 18y minus 11 equal to 0. आता हे ह्या इक्वेशनचं आपल्याला ह्या इक्वेशनशी कंपेअर करायचं आहे. तर इथे 3x स्क्वेअर आहे, इथे x स्क्वेअर आहे. तर इथे आपल्याला 3 डिवाइड करण्यासाठी ह्याला 3 ने डिवाइड करावं लागेल. इथे सुद्धा 3 ने डिवाइड करावं लागेल आणि 12 ला सुद्धा 3 ने डिवाइड करता येतं, 18 ला पण डिवाइड होतं. तर आपण LHS आणि RHS ला 3 ने डिवाइड करू. डिवाइडिंग बाय 3. आता ह्या पूर्ण ह्याला आपल्याला इक्वेशनला 3 ने डिवाइड करायचं आहे, 3 ने भाग द्यायचा आहे. इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3.
आता 3x² डिवायडेड बाय 3, 3y² डिवायडेड बाय 3, 12x डिवायडेड बाय 3, 18y डिवायडेड बाय 3 and minus 11 divided by 3, 0 divided by 3, 0. अरे 3 1 जा 3, 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 3 4 जा 12, 3 1 3 3 चौक 12, 3 1 3 3 सख 18. आता इथे काही भाग जात नाही, ही टर्म अशीच ठेवायची. मग आता रिमेनिंग टर्म्स आर x² प्लस y², 4 into x 4x, 6 into y 6y minus 11 upon 3 equal to 0. आता ह्या इक्वेशनचं आणि इक्वेशन ऑफ द सर्कलचं जे इक्वेशन आहे त्याचं आपल्याला आता कंपॅरिझन करून जी एफ आणि सी काढायचं आहे. तर ह्या दोन इक्वेशनची आपल्याला काय करायची, कंपेअर करायची. x² y², 4x आणि 2gx. मग x कोइफिशियंट इज हिअर 4, हिअर x कोइफिशियंट इज 2g. आणि त्यावरून आपल्याला g ची व्हॅल्यू काढायची. डिवायडिंग बाय 3 वी गेट x² plus y² plus 4x plus 6y minus 11 upon 3 equal to 0. Now comparing this equation, comparing with x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Therefore 4 equal to 2g. Therefore g equal to 4 divided by 2, g equal to 2. Now comparing y coefficient, 6 equal to 2f. Therefore f equal to 6 divided by 2 equal to 3. f equal to 3. And c is here, c equal to, take negative 11 upon 3. g square plus f square minus c ही आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. g is here 2 square plus 3 square and c is minus 11 upon 3. मग 2 square 4, 9 square 3 square 9, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, मायनस मायनस प्लस 11 upon 3. तिथे ॲडिशन करायची. 3 12 27 plus 11 equal to 2 1 8 10 2 4 and 5, 15 divided by 3. Now value of g square plus f square minus c is 15 divided by 3 and 15 divided by 3 is greater than 0. जर आपण 50 ला 3 ने भाग दिला तर भागाकार हा शून्यापेक्षा मोठा येतो. 3 1 3, 3 सख 18, 3 सख 18 म्हणजे 16.6 and it is greater than 0. Value is greater than 0. And when value of g square plus f square minus c is greater than 0 means equation represents circle. Here g square plus f square minus c equal to 15 upon 3, 50 भागिले 3 हे शून्यापेक्षा मोठे आहे. 15 upon 3 greater than 0. Therefore or hence equation represents circle. इक्वेशन कोणतं इक्वेशन, तर हे इक्वेशन 3x² plus 3y² plus 12x plus 18y minus 11 equal to 0 represents, hence given equation represents सर्कल. म्हणून हे इक्वेशन सर्कलचं आहे.
Question 3. Find the equation of the circle passing through the points 5, 7, 6, 6 and 2 and -2. तर इथे आपल्याला सर्कलचे इक्वेशन फाइंड आउट करायचे, वर्तुळाचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. आणि इन्फॉर्मेशन काय दिलेली आहे आपल्याला, पॉइंट्स दिलेले आहेत की ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 5 आणि 7. ह्याला आपण ए पॉइंट धरू, बी पॉइंट आहे 6 आणि 6 आणि सी पॉइंट आहे 2 आणि -2. तर ए बी सी हे पॉइंट वर्तुळावर आहेत, हे बिंदू वर्तुळावर आहेत. यावरून आपल्याला वर्तुळाचं इक्वेशन काढायचं आहे. ए पॉइंट आहे 5 and 7, बी पॉइंट 6 and 6 and C point 2 and -2, 2 and -2, and here is center of the circle. P is center of the circle. Then distance BC is equal to distance PA equal to PB. ते सर्व डिस्टन्स सारखे आहे. इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. PA equal to PB equal to PC, that is equal to R, that is radius of the circle. तर इथे आपल्याला आधी रेडियस काढायची आहे सर्कलची आणि त्याच्यानंतर मग इक्वेशन आपण काढू. Now let point P is here center and having coordinates H and K. तर इथे सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स आहेत H आणि K. इथे डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला डिस्टन्स काढण्यासाठी, PC, PA आणि PB. Now let point P is a center having coordinate H and K. Center of the circle. Center of the circle and points A, B and C are on the circle. Therefore, PA equal to PB equal to PC. PA equal to PB. तर इथे PA डिस्टन्स आपल्याला घ्यायचे. डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरायचा आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ h minus 5 स्क्वेअर प्लस k minus 7 स्क्वेअर. PA equal to स्क्वेअर रूट ऑफ h minus 5 स्क्वेअर प्लस k minus 7 स्क्वेअर. आता PB डिस्टन्स काढायचं आहे. PB आता आपल्याला कोऑर्डिनेट्स P चे आणि B चे घ्यायचे आणि डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरायचे. स्क्वेअर रूट ऑफ h minus 6 स्क्वेअर प्लस k minus 6 स्क्वेअर. नाउ स्क्वेअरिंग बोथ साइड, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर करायचं आहे. स्क्वेअरिंग बोथ साइड, दोन्ही बाजूला वर्ग घेऊन h minus 5 स्क्वेअर प्लस k minus 7 स्क्वेअर, h minus 6 स्क्वेअर प्लस k minus 6 स्क्वेअर. तिथे a minus b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरायचा, एक्सपान्शन फॉर्म्युला a minus b स्क्वेअर आपण जो वापरतो नेहमी, a स्क्वेअर minus 2ab प्लस b स्क्वेअर. मग h minus 5 होल स्क्वेअर मीन्स h स्क्वेअर minus 2 into 5 into h means 10h plus 5 square 25. K square minus 14k plus 49 equal to h square minus 12h plus 36 plus k square minus 12k plus 36. आता हे दोन्ही इक्वेशन इकडे की इक्वेशन इकडे, तर हे आता सॉल्व करू. तिथे LHS ला h स्क्वेअर आहे, RHS ला पण h स्क्वेअर आहे, हे कट होतील. k स्क्वेअर LHS ला आहे, RHS ला पण आहे. minus 10h minus 14k
25 plus 49, 9 plus 4, 9 plus 5, 14 plus 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7, 74 equal to minus 12h minus 12k and 36 and 36, 6, 6, 12 and 6 plus 6, 3 plus 3, 6 plus 1, 7, 72. आता हे सॉल्व करू. मायनस 10h ह्या टर्म इकडे घेऊ पाहिजे तर प्लस 12h मायनस 14k प्लस 12k इक्वल टू 72 मायनस 74. ही टर्म तिकडे घेतली, साइन बदलली. इथे मायनस होता, इकडे जेव्हा आपण घेतो तेव्हा प्लस करतो. मायनस तर इथे प्लस केली, मायनस तर प्लस. हे सॉल्व करू. मग मायनस 10h प्लस 12h मीन्स 2h मायनस 14k प्लस 12k मीन्स मायनस 2k and 72 मायनस 74 मीन्स मायनस 2. इथे 2 आहे, 2 ने डिवाइड करू बोथ साइड. मग h मायनस k मायनस 1. हे एक इक्वेशन आपल्याला मिळालेले आहे. त्याला आपण इक्वेशन 1 म्हणू, इक्वेशन फर्स्ट. दुसरं इक्वेशन काढायचं. हे आपण PA इक्वल टू PB केलं होतं. आता PA इक्वल टू PC करू. आता आपल्याला कोऑर्डिनेट्स P चे आणि A चे घ्यायचे आणि डिस्टन्स काढायचे. तसंच P आणि C चे डिस्टन्स काढण्यासाठी P चे कोऑर्डिनेट्स आणि C चे कोऑर्डिनेट्स. P चे कोऑर्डिनेट्स H आणि K आणि C चे काय आहे 2 आणि निगेटिव्ह 2. A चे कोऑर्डिनेट्स माहिती आहेत 5 आणि 7 आणि P चे कोऑर्डिनेट H आणि K आणि डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून ह्याच पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन काढायचे. PA डिस्टन्स PA H मायनस 5 स्क्वेअर रूट ऑफ H मायनस 5 स्क्वेअर प्लस K मायनस 7 स्क्वेअर इक्वल टू. आता PC काढायचे. स्क्वेअर रूट ऑफ H मायनस 2 स्क्वेअर प्लस K मायनस 2 स्क्वेअर. तर स्क्वेअरिंग बोथ साइड, दोन्ही बाजूला काय करायचं आहे स्क्वेअर घ्यायचा आहे, वर्ग घ्यायचा आहे. स्क्वेअरिंग बोथ साइड. मग हे स्क्वेअर रूटचं जे साइन आहे ते निघून जाईल. रिमेनिंग H मायनस 5 स्क्वेअर प्लस K मायनस 7 स्क्वेअर H मायनस 2 स्क्वेअर प्लस. आता इथे मायनस मायनस प्लस होणार आहे. मग K प्लस 2 स्क्वेअर. आता हे सॉल्व करायचे. तर इथे आपल्याला A मायनस B स्क्वेअरचा इथे फॉर्म्युला वापरायचा आहे आणि इथे मात्र A प्लस B चा फॉर्म्युला. A प्लस B स्क्वेअर A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर. आता हे सॉल्व करून घेऊ आपण. याचा स्क्वेअर करायचा आहे. या फॉर्म्युलावरून स्क्वेअर करू. H स्क्वेअर मायनस 10H प्लस 25 प्लस K स्क्वेअर मायनस 14K प्लस 49 इक्वल टू H स्क्वेअर मायनस 4H प्लस 4 प्लस K स्क्वेअर प्लस 4K प्लस 4. इथे H स्क्वेअर आहे, इथे H स्क्वेअर, इथे K स्क्वेअर, इथे K स्क्वेअर. इथे आपण कट करू शकतो. तर रिमेनिंग टर्म्स घ्यायच्या. हे इक्वेशन इथं लिहून घेतले आणि आपण आता पुसून टाकू. मायनस 10H मायनस 10H मायनस 14K आणि 25 आणि 49 ह्यांची ॲडिशन करायची. 9 प्लस 5 14 and 4 plus 1 5 plus 2 74 म्हणजे 74 इक्वल टू मायनस 4H प्लस 4K आणि 4 प्लस 4 8 मायनस 4H प्लस 4K 4 प्लस 4 8. हे आता सॉल्व करू. ह्या दोन्ही टर्म आपण LHS ला घेऊ आणि ही RHS ला टर्म घेऊ. देअरफॉर मायनस 10H. तर इथे आपण प्लस करणार, मायनस तर प्लस 4H
minus 14k minus 4k equal to 8 minus 74. आता ही टर्म इकडे गेल्यावर हिचा साइन बदलणार, 74 minus 74. आता हे सॉल्व करू. minus 10h plus 4h means minus 6h minus 40k minus 4k means minus 18k and 74 तिथून मायनस करायचे. मग minus 66. आता इथे 6 आहे, इथे 18 आहे आणि इथे 66 आहे. तर इथे सगळ्याला 6 ने भाग जातो. 6 ने आपण डिवाइड करू शकतो. कंप्लीट डिवाइड होतो. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6. मग मायनस h minus 3k 6 18 minus 11. ह्या सगळ्या साइन मायनस मायनस आहे, तर इथे आपण ह्या चेंज करू शकतो. पूर्ण मायनस तर प्लस, म्हणजे h plus 3k equal to 11. h plus 3k equal to 11. तर हे दुसरे इक्वेशन आहे. तर इक्वेशन फर्स्ट आणि इक्वेशन सेकंड ह्यावरून आपल्याला काय मिळणार आहे, h आणि k च्या व्हॅल्यू मिळणार आहे. म्हणजे सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स h आणि k आपल्याला मिळणार आहेत. तर आता हे दोन इक्वेशन आपण सॉल्व करू. h minus k equal to minus 1 and h plus 3k equal to 11. तर इथे हे ह्या इक्वेशन मधून हे इक्वेशन आपण सबट्रॅक्ट करू, वजाबाकी करू. म्हणजे इक्वेशन फर्स्ट मायनस इक्वेशन सेकंड करायचे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचे, सगळ्या साइन बदलायचे. प्लस तर मायनस, मायनस तर प्लस, तर इथे सगळे मायनस येणार. h मायनस h इथे 0, minus k minus 3k minus 4k minus 1 minus 11 minus 12. Therefore k equal to minus 12 divided by minus 4 means 3. 4 3 12. मग k equal to 3. मग आता त्यावरून आपण h काढू शकतो. कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये k ची व्हॅल्यू ठेवायची आणि h ची व्हॅल्यू काढायची. h minus k equal to minus 1. Now put here k equal to 3. Therefore h minus 3 equal to minus 1. Therefore h equal to minus 1 plus 3 equal to 2. h equal to 2. h equal to 2. Therefore center at 2 and 3. मग आता सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, तर 2 आणि 3. Therefore center of the circle, center at that is h and k equal to 2 and 3. आता सर्कलच्या सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती आणि सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स माहिती आणि सर्कलवरच्या पॉइंट्सचे सुद्धा आपल्याला कोऑर्डिनेट्स माहिती आहे. तर कोणताही एक पॉइंट्स घेऊ आपण. समजा ए पॉइंट घेतला तर हे डिस्टन्स म्हणजे काय आहे, रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस डिस्टन्स इज रेडियस ऑफ द सर्कल r. मग कोणते डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरतो. मग अशी जसा वापरला तसं तिथे आपल्याला रेडियस काढण्यासाठी आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरू. कोणतेही आपण घेतले तरी चालतील पॉइंट ए बी सी कोणतेही. आता इथे आपण ए पॉइंट घेतलाय, बी आणि सी नाही घेतला. फक्त आपल्याला एक कोणतेही दोन पॉइंट्स घेतले तरी चालतात आणि त्याचे डिस्टन्स म्हणजे रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल equal to PA equal to R. Therefore PA equal to, use here distance formula, 2 minus 5, 2 minus 5 square plus 3 minus 7, 3 minus square, 3 minus 7 square equal to 2 minus 5 square means minus 3 square, 3 minus 7 means minus 4 square, minus 3 square is 9, minus 3 square means minus 3 into minus 3. Minus minus become plus.
and 3 into 3 9. Minus 4 square means 16 is 25. 9 plus 16 25. Square root of 25 is 5. Therefore radius of the circle equal to r equal to 5. तर इथे आपण रेडियस काढलेली आहे. आता रेडियस माहिती आहे, सेंटरचे कोऑर्डिनेट्स माहिती आहे, त्यावरून आपल्याला आता सर्कलचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. आणि फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आहे? सेंटर रेडियस फॉर्म. त्यामध्ये आपण हा फॉर्म्युला वापरतो x मायनस h स्क्वेअर प्लस y मायनस k स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर. h माहिती आहे, k माहिती आहे, r माहिती आहे. h किती आहे 2, k किती आहे 3 आणि r इज रेडियस इज 5. तर हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला इक्वेशन ऑफ द सर्कल आता फाइंड आउट करायचं आहे. बाय सेंटर रेडियस फॉर्म of the equation of the circle formula x minus h square plus y minus k square equal to r square. Put here h equal to 2, k equal to 3, h equal to 2, k equal to 3 and radius is 5. Therefore x minus 2 square plus y minus 3 square and radius is 5 square. परत इथे फॉर्म्युला वापरायचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला a minus b square a square minus 2ab plus b square. x square minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9 equal to 25. x square आता इथे आपण रिअरेंज करू टर्म्स. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर घेऊ आधी, मग मायनस 4x मायनस 6y. 9 प्लस 4 13, 9 अधिक 4 13 आणि हे 25. आता ही टर्म आपण इकडे घेतली तरी चालेल किंवा ही टर्म इकडे घेऊन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. तर ही टर्म आपण इकडे घेऊ. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 6y प्लस 13 मायनस 25. हिची साइन बदलली आपण. हे RHS टर्म आपण LHS ला घेतली, साइन बदलली, प्लस हे इथे मायनस घेतली. आता ह्याचं 13 मायनस 25 मायनस 12. Therefore x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. And this is the equation of the circle. तर हे आन्सर आहे. x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 is equation of the circle. x वर्ग अधिक y वर्ग वजा 4x वजा 6y वजा 12 बरोबर 0 हे वर्तुळाचं इक्वेशन आहे की ज्या वर्तुळावर 3 बिंदू आहेत त्या 3 बिंदूचे निर्देशक हे 5 7 6 6 आणि 2 ऋण 2 आहे. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 6y मायनस 12 इक्वल टू 0 is equation of the circle passing through the points 5 7 6 6 and 2 and negative 2. Question 4. Show that points 3 negative 2 1 0 negative 1 negative 2 and 1 and negative 4 are concyclic. तर इथे आपल्याला शो काय करायचं आहे, तर हे जे पॉइंट्स आहेत हे कनसायक्लिक आहे, म्हणजे एका वर्तुळावर हे पॉइंट्स आहेत. हे चारही पॉइंट्स एका वर्तुळावर आहेत हे आपल्याला शो करायचं आहे. त्यासाठी आपण आधी काय करायचंय, आपल्याला इक्वेशन काढायचं. इक्वेशन find equation of the circle. Now general equation of the circle is that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. तर हे असं इक्वेशन आपल्याला सर्कलचं काढायचं. त्याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, g आणि f आणि c. मग g f आणि c ची व्हॅल्यू आपल्याला आधी फाइंड आउट करायची. काय करायची, व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर एवढ्या इन्फॉर्मेशन वरून आपल्याला हे शो करायचं आहे की हे चारही बिंदू हे चारही पॉइंट्स या एका सर्कलवरच आहेत.
तर आता आपण आधी जी, एफ आणि सी याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. तर इथे आपण ह्या पॉइंट्सला नाव देऊ. लेट A 3 and -2, B 1 and 0, C -1 and -2, and D 1 and -4 are points. Are given points. Are given points. Equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now point A is on the circle and circle having equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. आता A पॉइंट हा सर्कल वर आहे आणि सर्कलचे इक्वेशन हे आहे. ह्याचा अर्थ काय, ह्याचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत दिस सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन. देअरफॉर नाउ पुट हियर, पुट x इक्वल टू 3 अँड y इक्वल टू -2. याला आपण इक्वेशन फर्स्ट म्हणू. इन इक्वेशन फर्स्ट, देअरफॉर 3 स्क्वेअर प्लस -2 स्क्वेअर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -2 प्लस c इक्वल टू 0. आता इथे आपण x इक्वल टू 3 घेतले आणि y इक्वल टू -2. आता 3 स्क्वेअर इज 9 and -2 square means 4. 2g into 3 means 6g minus 2 into -2 -2 into 2 4f plus c equal to 0. 9 plus 4 13. 13 plus 6g minus 4f plus c equal to 0. Therefore 6g minus 4f plus c equal to -13. ही टर्म आपण LHS टी RHS ला घेतली म्हणून आपण इथे साइन बदलली. इथे प्लस आहे, इथे मायनस घेतला. ह्या इक्वेशनला आपण सेकंड इक्वेशन म्हणून दुसरे इक्वेशन आहे. आता ह्याचप्रमाणे आपल्याला पॉइंट बी चे कोऑर्डिनेट्स घेऊन इक्वेशन काढायचे आधी. नाउ पुट or take second point and point B is also on the circle having equation x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to 0. Therefore put x equal to 1 and y equal to 0 in equation first. मग ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला आता x इक्वल टू 1 घ्यायचे आणि y इक्वल टू 0 ठेवायचे आणि इक्वेशन काढायचे. 1 स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0. 1 स्क्वेअर इज 1, 2g इंटू 1 2g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0. Therefore 2g plus c equal to -1. Now this is equation third. आता ह्याच प्रमाणे आपण आता पॉइंट सी घेऊ आणि x इक्वल टू -1 आणि y इक्वल टू -2 हे इक्वेशन फर्स्ट मध्ये ठेवून थर्ड इक्वेशन आपण इथे कळवतो. आता हे दोन्ही इक्वेशन आपण आधी इथे लिहून घेऊ. 6g minus 4f plus c equal to -13 and 2g plus c equal to -1. हे इक्वेशन सेकंड आहे, हे इक्वेशन थर्ड आहे. आता फोर्थ इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचे. Therefore put now x equal to -1 and y equal to -2 in equation first. या इक्वेशन मध्ये आता आपल्याला x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2 हे ठेवायचे. परत इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. -1 स्क्वेअर प्लस -2 स्क्वेअर प्लस 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू -2 प्लस c इक्वल टू 0. तिथे आपण x इक्वल टू -1 घेतले आणि y इक्वल टू -2 घेतलेले. -1 स्क्वेअर मीन्स 1, -2 स्क्वेअर मीन्स 4,
2g into minus 1 means minus 2g, and 2f minus 2 means minus 4f plus c equal to 0. 1 plus 4 means 5. 5 minus 2g minus 4f plus c equal to 0. Therefore minus 2g minus 4f plus c equal to minus 5. ही टर्म आपण RHS ला घेतली, LHS ची टर्म RHS ला घेतली, साइन बदलली. याला इक्वेशन आपण 4 म्हणू. minus 2g minus 4f plus c equal to minus 5. इक्वेशन 4. आता ह्या तीन इक्वेशनचा आपल्याला आधी विचार करायचा आहे आणि ह्याच्यावरून आपल्याला G, F आणि C यांची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. (6g minus 4f plus c equal to minus 13). इक्वेशन सेकंड. 2g plus c equal to minus 1. इक्वेशन 3. minus 2g minus 4f plus c equal to minus 5. इक्वेशन 4. आता इथे आपण इक्वेशन 2 आणि 4 यांचा आधी विचार करू. इथे आपण सबट्रॅक्शन करू. 4 minus 2 घेऊ किंवा 2 minus 4 घेतलं तरी चालतं. इक्वेशन 4 minus इक्वेशन 2. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 4 and इक्वेशन 2. minus 2g minus 4f plus c equal to minus 5. आणि हे इक्वेशन लिहू. 6g minus 4f plus c equal to minus 13. आणि इथे आपण या दोन्हीमध्ये सबट्रॅक्शन करतोय, वजाबाकी घेतोय, म्हणून सगळ्या टर्म्सची चिन्ह बदलायची. हे जे इक्वेशन आहे ह्याची सगळे साइन बदलायचे. प्लस तर मायनस, मायनस तर प्लस. इथे प्लस आहे, याचं मायनस, मायनस आहे, प्लस, प्लस तर मायनस, मायनस तर प्लस. मग minus 2g and minus 6g means what? minus 2g minus 6g means minus 8g. minus 8g. आणि minus 4f plus 4f. minus 4f plus 4f इक्वल टू 0. आता त्याच्यामुळेच आपण इथे सबट्रॅक्शन केलेले, नाहीतर ॲडिशन केले असते. इथे दोन्हींची साइन सारखी आणि टर्म सारखेच आहेत, म्हणून आपण इथे काय केले, सबट्रॅक्ट केलेले. मग हे 0 येणार, हे कट होणार. मग रिमेनिंग c मायनस c मीन्स 0, हे पण 0 येणार. इक्वल टू minus 5 minus 13 मीन्स minus 18 मीन्स minus 8g इक्वल टू हे प्लस आहे, पण प्लस आहे. minus 5 plus 13 means 8. 13तून 5 वजा केले आपण, 8 आणि 5 13, 8. Therefore g equal to 8 divided by minus 8 means minus 1. g equal to minus 1. आता इथे आपल्याला g ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आपण. g equal to minus 1. आता g ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. इथे g ची व्हॅल्यू ठेवून आपण c ची व्हॅल्यू काढू शकतो. g equal to minus 1. आता ह्या इक्वेशनचा विचार करू. तर ह्या इक्वेशनचा आपण विचार का करतोय, कारण आपल्याला जी ची व्हॅल्यू कळालेली आहे. मग जी ची व्हॅल्यू ह्याच्यात ठेवायची आणि सी ची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येईल, म्हणून आपण आता इथे जी ची व्हॅल्यू ठेवू. नाउ 2g plus c equal to minus 1. Put here g equal to minus 1. मग 2g into minus 1 plus c equal to minus 1. minus 2 plus c equal to minus 1. Therefore c equal to minus 1 plus 2 means 1. c equal to 1. c equal to 1. जी ची व्हॅल्यू माहिती आहे, सी ची माहिती आहे. आता आपल्याला एफ ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर आपण इथे कोणते इक्वेशन घेऊ शकतो, सेकंड किंवा फोर्थ ह्यापैकी. हे सेकंड किंवा फोर्थ. थर्ड इक्वेशन घेता येत नाही, कारण इथे जी आणि सी आहे, त्याच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. पण आपल्याला एफ काढायचा आहे. इथे एफ आहे, इथे पण एफ आहे. मग कोणतं एक इक्वेशन घ्यायचं ज्याच्यामध्ये एफ आहे. तर इथे आपण इक्वेशन सेकंड घेऊ. 6g minus 4f plus c equal to minus 13. Put here g equal to minus 1 and c equal to 1. 6 into minus 1 minus 4f plus 1 equal to minus 13. Minus 6 minus 4f plus 1 equal to minus 13. Minus 4f
-6 + 1 means -5 equal to -30. -4f equal to -30 plus 5 means -8. -4f equal to -8. Therefore, f equal to -8 divided by -4 means 2. -4f equal to -8. Therefore, f equal to -8 divided by -4 minus plus 8 divided by 4 means 2. 8 भागिले 4 बरोबर 2. Therefore, f equal to 2. आता आपल्याला g माहिती, f माहिती, c माहिती. तर ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण इक्वेशन फर्स्ट मध्ये ठेवून इक्वेशन ऑफ द सर्कल काढायचे. The general equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Put here g equal to -1, f equal to 2 and c equal to 1 in equation first. Therefore, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. आता इथे आपण व्हॅल्यू ठेवू g ची, f ची आणि c ची. 2 - 1 2gx plus 2f is 2fy plus c is here 1 equal to 0. आता हे सॉल्व करायचं. x square plus y square minus 2x plus 2 into 2 4y plus 1 equal to 0. And this is the equation of the circle. आता ह्या सर्कल, हे जे इक्वेशन काढले ह्या सर्कलवर हे तिन्ही पॉइंट आहेत ए बी सी. कारण ह्या तिन्ही पॉइंट्सचा वापर करून आपण हे इक्वेशन काढलेले. पण आता हा फोर्थ पॉइंट जो आहे तो ह्या सर्कलवर आहे का नाही हे आपल्याला चेक करायचं. तर काय करणार आपण, ह्याचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत हे या इक्वेशन मध्ये ठेवायचे आणि हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का नाही बघायचं. म्हणजे LHS इक्वल टू RHS आहे का नाही ते बघायचं. जर असेल तर ह्याचा अर्थ हा फोर्थ पॉइंट सुद्धा ह्याच सर्कलवर आहे. अँड देअरफॉर दिस 4 पॉइंट्स आर consecutive. This is the equation of the circle passing through the points that is A, B and C. A, B, C points मधून A, B, C points मधून जे सर्कल जातं त्याचं हे इक्वेशन आहे. Now if fourth point is on the circle, then by putting x and y coordinate in this equation satisfy means that fourth point is also on the circle. Therefore, these 4 points are consecutive. तर ह्याला आपण इक्वेशन 5 म्हणलेले आहे. If D satisfies equation 5, then the 4 points are consecutive. तर आता इथे ह्या इक्वेशन मध्ये आपण x इक्वल टू 1 घेऊ आणि y इक्वल टू -4 आपण घेऊ आणि इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का नाही ते बघू. Now put x equal to 1 and y equal to -4 in equation 5. That is x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equal to 0. 1 square plus -4 square minus 2 into 1 plus 4 into -4 plus 1 equal to 0. इथे आपण x equal to 1 घेतले आणि y equal to -4. x equal to 1, y equal to -4. आता हे सॉल्व करू आपण. जर इकडे 0 आन्सर आलं, 0 इक्वल टू 0 असेल याचा अर्थ फोर्थ पॉइंट सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन मीन्स फोर्थ पॉइंट इज ऑन सेम सर्कल. 1 स्क्वेअर मीन्स 1 -4 स्क्वेअर मीन्स 16 -2 -16 4 into -4 means -16 plus 1 equal to 0. Now plus 16 and -16 equal to 0. 1 plus 1 2, 2 minus 2 0, 0 equal to 0. LHS equal to RHS. लेफ्ट हँड साइड इक्वल टू राईट हँड साइड ऑफ द इक्वेशन. तर इक्वेशनची डावी बाजू आणि इक्वेशनची उजवी बाजू ही सारखी आलेली आहे 0 0. मीन्स दॅट these 4 points are consecutive. Thus the point 1 and -4 satisfy the equation of the circle. Hence the points A, B, C and D are consecutive. म्हणून बिंदू A, B, C आणि D हे एकाच वर्तुळावर आहेत.